Dear students, so this is the third video I think of this chapter. What is the name of the chapter? So the name of the chapter is oscillation. What is the name of the chapter? It is oscillation. So oscillation. So very important chapter. So oscillation. So in oscillation, so we are talking of the term phase. Phase ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what is phase? So phase is omega t plus phi. So the displacement of a particle x of t, the displacement of a particle x of t, x is displacement x of t, performing simple harmonic motion, that will be equal to a cos omega t plus phi anta baridive. What was the equation? That equation was a cos omega t plus phi. So this omega t plus phi we call it as phase. So phase enku ಮಾಡುತ್ತೆ, as I told, I think you have written in the notes, it gives the information about the state of motion of a particle which is performing simple harmonic motion. State of motion of a particle, state of motion, that it gives the information about its position, its velocity, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ if you know the phase. ಹೌದಾ? So but in this diagram you can see I am explaining some phase difference ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. So this pi ಇದೆಯಲ್ಲ, this pi, so this pi in this term, that pi is called as phase difference, ಅಥವಾ this pi is called as phase angle. Pi is called as phase angle, ಹೌದಾನೆ? ಅಥವಾ it is also called as phase difference ಆಯ್ತಾ? So you can have another wave which is having a displacement x dash of t is equal to a cos omega t plus 2 pi, ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡಿ, ಈ ವೇವ್ಗೂ there is a phase difference of pi. ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ pi ಇದೆ, there is a phase difference ಇದೆ, that we call it as phase difference ಆಯಿತಾ? ಸೊ in this diagram, so you can explain, ಹೌದಾ? ಸೊ phase difference ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ we have explained, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ what is phase difference? Phase difference can be thought of as the lag in time. ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೀಳೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್, and can be measured in radians. So phase difference pi na it can be measured in radians ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ we can measure it in degrees or in fractions of wavelengths. ಎಷ್ಟು wavelength phase difference ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು measure ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? So you can see this diagram. So this is a plot of time versus displacement x of t of two waves. We have two waves. So one wave is in ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ? So it is in blue color ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇವ್ 2, ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇವ್ 1, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ವೇವ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ 0 ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ 0 ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್, ಅದೇನು 0 ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿ ಹಿಯರ್ at this point you can see the blue wave, ಹೌದಾ? ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆಡ್ ವೇವ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುದಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಬೈ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎರಡು ನಡುವೆ ಪೈ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ಶೋನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಟೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ಗೂ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ there are many waves of different color which are having the same amplitude. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಟ್ ಒಂದೇ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ they are having the same height ಆಯಿತಾ? So if you draw a line, so you can see all waves are having the same height ಆಯಿತಾ? all are having the same height. So they are in phase, they are in same angle, amplitude is same, their angular frequency omega is same, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಪೀಕ್, ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್,
These waves are out of phase, so they are having the same amplitude same ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೇವ್. They are having the same angular frequency, omega frequency ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೇವ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವೇವ್. ನೋಡಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ವೇವ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. You can see this black color and the red color wave, almost they are in the same phase, but there is slight difference in the phase. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್, ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ, ಹೌದಾ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವತ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಲ್ಸೋ in the previous section, so we talked of enthudu velocity and displacement. What was the expression for displacement? The expression for displacement x of t, avutane? So the expression for displacement x of t was equal to a cos omega t plus pi. Also we have derived the expression for velocity of a particle performing simple harmonic motion. Velocity was equal to, what was the velocity? If you differentiate this x, you will get a velocity that will be equal to minus omega a sin omega t plus pi. You should remember these equations, ಆಯಿತಾ? ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಮತ್ತು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ದಟ್ ಎ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಿಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು I'll take some different color. So for velocity, ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಿಂತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್, ಆಯಿತಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕರ್ವ್. ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಟೈಮ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಝೀರೋದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ, ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. This is how the acceleration varies. We should remember these curves. These curves are very, very important. So then we will go for the force law. Very important concept to derive force law for simple harmonic motion, for SHM. So you know what is SHM? So for a particle performing SHM, there will be a force called as anta force. We call it as restoring force. And the force, restoring force. SHM you should remember a pendulum oscillating. A oscillating
ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹೌದಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದೆಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಡಿರೈವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ, ಯು ನೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾನೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಾಬ್ ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನೋಡಿ, ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಬಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಅಥವಾ ದ ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಎ ಮಾಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯು ನೋ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10th ಅಥವಾ 9th ಓದಿರೋ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ME, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದಾ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಎ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲೇ, ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಎಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬದಲು ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ equation, where k is called as force constant. K ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, force constant, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ you can see that k is equal to m omega square, ಅಥವಾ omega square will be equal to, omega ಏನಂದ್ರೆ angular speed, omega square will be equal to k by m, ಅಥವಾ omega is equal to square root of k by m. So where k is called as force constant, force constant. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ angular speed is equal to square root of k by m. M is the mass of the particle, ಅಂದರೆ ಬಾಬ್ನ ಮಾಸು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮಾಸು, k ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ in SHM, the restoring force, ನೋಡಿ statement, the restoring force, what force it is called as, the restoring force acting on a particle, the restoring force acting on a particle is directly proportional to ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ directed towards mean position, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, towards mean
position. So this is the statement of force law. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಹೌದಾನೆ, ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಪ್ ಕಲರ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ರು ಯಾಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಬ್ಬರು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ these particles which are performing simple harmonic motion are sometimes also called as linear harmonic oscillators. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ proportional to x of t. That's why simple harmonic motion is sometimes also called as linear harmonic oscillators. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ SHM, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನದರ್ ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ very important, expression for energy ಆಯಿತಾ, ಇನ್ SHM. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ. ಸೇ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಬ್, ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ಪೆಂಡುಲಮ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನೀರು, ಅಥವಾ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇನ್ ಎ ಬೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಬಾಬ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಟಿ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ, ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ into two parts ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆ, ಆ ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore k is equal to ಆಯಿತಾ. ಸೊ therefore kinetic energy, we are deriving the expression for ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ therefore kinetic energy k is equal to half mv square. So half mv square, ಆಯಿತಾ. ಸೊ therefore but we know velocity. What is the velocity of a particle performing simple harmonic motion? So that will be equal to minus omega a sin omega t plus pi, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. therefore kinetic energy k will be equal to half m ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ನೋಡಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾನೆ. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಯಿತಾ. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ, ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ therefore k will be equal to kinetic energy, this is capital K, ಹೌದಾ. kinetic energy will be equal to half, what is m omega square ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ in the previous discussion. m omega square was equal to small k, that is called as force constant. therefore ಈ m omega square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ m omega square ಬದಲು this m omega square ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ write it as k, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ therefore that will be equal to kinetic energy capital K, this is capital K, that will be equal to half small k, ಆಯಿತಾ, a square sin square omega t plus pi. This is the expression for kinetic energy. I call it as equation number 1. ಹೌದಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ the kinetic energy k, it is also depending upon time. ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. it is also a time function of time. it is maximum at mean position at equilibrium position and zero at extreme displacement ಅಥವಾ maximum displacement. So also the potential energy of the particle, ಆಯಿತಾ. represent the potential energy by U. Potential energy will be equal to half kx square. You should know half kx square. K is the force constant, x is the displacement, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಯಿತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಗಲೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ. therefore potential energy U will be equal to half k x square ಬದಲು a square, ಆಯಿತಾ, a square cos square, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, cos square omega t plus pi. So this is the expression for potential energy. Again you can see that potential energy is also a function of time, and it has a time period of capital T by 2. Again ನೋಡಿ, you can see that the potential energy, it is zero at mean position, but kinetic energy was maximum at mean position, but potential energy is zero at mean position. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಗೂ ಸೈನ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ T/2 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ T/2 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. therefore ಎಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ kinetic energy will be maximum, potential energy will be zero at extreme positions. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, kinetic energy will be ಮಿನಿಮಮ್. ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ therefore total energy of a particle, ಎರಡು ಕೂಡಣ kinetic energy plus potential energy represented by E.
that will be equal to kinetic energy K plus potential energy U. So therefore E will be equal to ಎಷ್ಟಿದೆ kinetic energy equation 1 ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. But you know sin square theta plus cos square theta is 1. Therefore sin square omega t plus pi, cos square omega t plus pi, it becomes 1. Therefore the total energy E is equal to half Ka square. Half Ka square. So it is very important relation. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. There is no t in this equation, final equation. ಅಂದರೆ the total energy of a particle performing SHM, it is independent of time. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, it is independent of time. It is independent of time. ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is independent of time. It is independent of time. ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ? This is called a total mechanical energy. You know, sum of potential energy and kinetic energy is called mechanical energy. Therefore the total energy, the total mechanical energy is independent of time. It is independent of time. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ನೋಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕೆ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾನೆ? ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಯು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಯಿತಾ? ಟೇಕ್ ದ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ದಿಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಆರ್ ಯು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. along y axis it is total energy, it is variation of k. So this is time actually. Along x axis it is time. So ಇಲ್ಲಿ total energy E ಅಂದರೆ kinetic energy plus potential energy U. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವುದು kinetic energy, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ kinetic energy ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಆರಿಜಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಆಯಿತಾ? ಗ್ರೀನ್ ಬೇಡ ಇವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಈಗ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಈ ಥರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೈ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ gives you the variation of potential energy U, blue color gives the variation of kinetic energy K. ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್,
ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಆಯಿತಾ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಹೌ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ varies with the displacement. Varies with the displacement. So displacement. This is the total energy along x-axis. It is total energy E. Total energy E. So this is the displacement. This is zero displacement under this position. ಇತರ ಯಾವುದು ಬಾಬ್. This is in equilibrium position 0. So ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ I will call it as plus a right extremum. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ I call it as minus a left extremum. This is plus a. This is minus a. You know kinetic energy ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ನೋಡಿ, ಝೀರೋ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಏನಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಡಿ ಬಾಬ್ ನೋಡಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಏನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ the kinetic energy increases ನೋಡಿ, increase ಆಗುತ್ತೆ. it will increase and at the mean position it will become maximum and again ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಾಬ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಆಫ್ ಟಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೇರೀಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಬಾಬು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಆಫ್ ಟಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೆನ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 0.7 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ 0.7 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು. ನೋಡೋಣ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಆಯಿತಾ.